ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੌਗਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो दोस्तों हाज़र अज एक नवी वीडियो नाल स्पैशली वीडियो शिकारी दोस्तों वास्ते जेडे कि दोस्त भी शिकार का शौक रखते हैं जनाब, उन्होंने वास्ते पॉइंटर ब्रीड के उपर कि कैसी ब्रीड है जर्मन पॉइंटर और इनू रखना कैसा वा, इनकी खुराक की है और शिकार के मामले दे विच किहड़ी चीज़ का अच्छा शिकार खेलते हैं और किहड़ियां इन्हां दे विच कोई बुरियां आदतां पाईयां जांदियां ने। क्योंकि देखो जिथे जानवर दे विच तुहानूं अच्छियां आदतां नज़र आउणगीआं उस ब्रीड दे विच तुहानूं कुछ बुरियां आदतां भी नज़र आउणगीआं। जुनेद भाई का एक्सपीरियंस आ इन्ने अरसे तो अपना रखते आ रहे जनाब जर्मन पॉइंटर, तो स्पैशली ब्रीड जर्मन पॉइंटर की वीडियो अपनी असीं होर किसी पॉइंटर की गल नहीं करते इंग्लिश या देसी की, ताकि दोस्तों जोड़े कोई नवे दोस्त ने या फिर कोई पॉइंटर के शौकीन आ जिन्होंने कोल इस टाइम जर्मन पॉइंटर अवेलेबल नहीं है, ताकि वो इस वीडियो तो उन्होंने ये फ़ायदा हो जाए कि किहड़ी चीज़ उन्होंने जर्मन पॉइंटर के अच्छी मिलेगी और किहड़ी चीज़ दी बुरियां आदतां मिलणगियां। जुनेद भाई नाल मिलवाने तो डिटेल दस दियां जनाब भाई तुहानूं जर्मन पॉइंटर की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जुनेद भाई किन्ने अरसे तो पॉइंटर दे शौक च इनवॉल्व हो जर्मन पॉइंटर दे? सर जर्मन पॉइंटर का अस्सलाम भाई शौक साढ़े को 5.5 साल हो गए। 5.5 साल हो गए लैसी लियांदी नूं जर्मन पॉइंटर शैफर्ड नूं, ते उदों तो इहदा शौक कर रहे हैं। पहली दफ़ा जिंदगी च पॉइंटर ही रखी जी? बिल्कुल पहली सोहनी माशाअल्लाह। नहीं पहला देसी रखी सी। अच्छा चॉकलेट कलर च नहीं हुंदी वो रखी सी। देसियां तो भी लातियां? हाँ जी वो चिश्तियां तो लियांदी सी। अच्छा उत्थों जाके ते दूसरी फिर आ रखी माशाअल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा नैक्सट तुसीं आए जी जर्मन पॉइंटर, किन्नी एज दी सीगी जदों लैसी तुहाडे कोल आई सी? 1.5 माह दी सी। 1.5 महीने दी? 1.5 माह दी। हाँ जी। इहदे माँ बाप देखे सी तुसीं? नहीं माँ बाप नहीं देखे, सानूं दोस्त ने ना गिफ्ट की लिया के उन्होंने अच्छी चीज़ दी? अच्छी चीज़ दी ते उस तो बाद किस तरह उस बाद तो सब तो मज़ेदार गल है कि इन्हूं शिकार ते नहीं लाना पिया, नहीं तो साढ़े वास्ते पता नहीं कितना मुश्किल हुंदा। ऑटोमैटिक शिकार ते लगी। किहड़ी चीज़ का शिकार खेडदे? परिंदियां दा, गिद्दड़ से इन्हां दा परिंदे सारे। हाँ जी। उस तो बाद पानी च छड्ड दो तो पानी च भी परिंदियां दा ना इन्हां दा कर लैंदे, अगर कोई टोबा लम्मी ना डारी मार के सही ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੰਗਾ। यानी कि हर तरह के शिकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੂਲੀਅਨ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਬਸ ਦਿਲ ਬਸ਼ੌਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਕਦੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ੌਕ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਘੱਲਦੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਸੀ ਸੂਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਲੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਲੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੌਥਾ ਲੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾँव ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਏਰੀਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਪਿਓਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ? ਪਿਓਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਮਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਕੀ ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੀ ਆ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਮਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰ ਸ਼ਲਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਈਟ 'ਚ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿੰਜੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ? ਪਿਓਰ 'ਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮਜਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮਰ ਜੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਨਸਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਹਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਜੋ ਪਿਟਬੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੰਟਿੰਗ ਬਰੀਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਔਰ ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬਹੁਤ ਛਾਂਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਕਿਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਦੋਂ ਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਰੀ ਕੁੱਤੇ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਖੂਤਾਂ 'ਚ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ ਬਘਿਊੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਘਿਆੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਘਿਆੜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਘਿਆੜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਹੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਬਘਿਆੜ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਮ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੇੜਾਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਡ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੇਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਟਰੀਆ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਪ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਡੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਜਨੇਦ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਹ ਮਾਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸੱਯੜ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਮਾਦੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਨਿਆਬ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦੀ ਕੁੱਕੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਦੀ ਕੁੱਕੜ ਆ ਬੜਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੜਕ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨੇਦ ਭਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡੌਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਇੱਕ ਪੈਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡੌਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਛਾ ਡੌਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡੌਗ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਸੀ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਲੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈਸੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਬਰੀਡ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲੇਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।